Welcome to Draw Tip Tuesday. Today I'm drawing one of my crowds. For this I need a pencil, an eraser and a fine liner. I start by drawing the figures in pencil. For the heads I use simple egg shapes and fill those in with dots and lines for the eyes, nose and mouth. I make sure to draw many different postures. I don't pay too much attention to draw correct shapes and proportions. Here it's more important to let some character show. A bit of exaggeration is quite welcome. Big bellies, funny hairdos, just using your imagination will take you pretty far. Basically, you make an egg shape, 2 lines for the neck, a sort of oval shape for the upper body, and 3 or 4 lines, not quite parallel, for the legs. Triangles for feet, and there you go. Now, if you want to learn more about proportions, postures and drawing people, check out my online drawing course at koshikuna.nl. It's called Just Draw It, and it's stacked with tips and tricks and drawing techniques and also all about drawing people. As you can see, for the crowd, I make the basic shapes with my pencil, and then the fine liner is for the details. Now comes my favorite part. I erase the pencil and then I will add dots and lines and making it lively. You can add as much detail as you like. This is just a quick, untidy one, but you can of course add colors and many crazy details. Thank you for watching this video. Hello again, everybody. It's the Reverend J. Goldstein, and welcome to another episode of Doodling with Reverend J. Today's episode, we're going to be drawing a rocket ship. Now, rocket ships are fun, they're fast, and they might be the future of humanity. So let's draw one. Today I'm going to be drawing a classic Buck Rogers Flash Gordon style rocket ship. Now they were cigar shaped, so let's draw a cigar shape first. We're going to put the nose of the rocket ship here and draw a large curved line most of the way across the page. Next, what we're going to want to do is create a mirror or complementary line to complete the cigar shape. That's good enough. Next, you're going to want to connect these 2 points with a semicircle. I'll show you why later. To keep this spaceship stable, you're going to want to give it little rudders. That can be easily done by making a diagonal line and then a line that follows this way the spaceship is going. Do that on both sides. And then bring these rudders back in with curved lines. Now I'm doing this while I'm talking and from behind a camera, so it's not coming out as well as it ordinarily would. But you're getting the general idea, I hope. Next, let's place a little window up here in the nose cone so we know where the astronauts are, and so that they can look out into space. I like to make the windows on a spaceship square, just like in an airplane. Next, we can kind of color in the nose cone a little bit. And put some little hash mark details right here on the rudders. I think that looks rather smart. Now we can decorate this any way you want. You could draw a bird of prey, or I don't know, whatever symbol
represents your country. For my country, it's a bird of prey. But because I can't really draw one that easily, I'm going to make it say USA. And a lot of rocket ship toys will have that kind of a marking. All that's left is the fire coming out of the rocket, or the exhaust. An easy way to do that is to make a large curved line from the top of the rocket that gets a little bit wider than the rocket, but that comes back and makes a point like that, or swoops up a little like that. It will make a point, because we're going to build off of that and finish a flame shape. Now some lines in the flame will give it some depth, as well as giving the appearance that the end is very bright. And there we are. It's not the best spaceship, but it is our spaceship. And that's all that's important. I hope you enjoyed drawing today, and if you did, please post a copy of what you've drawn. Send me a message or put a link down in the comments. Can you still do that on YouTube? Well, I guess we'll find out. If you enjoyed this video, please hit the like button, the share button, subscribe, and come back because next time we'll be drawing something else. It's Reverend J. Goldstein. Ta-da! Hello again, everybody. It's the Reverend J. Goldstein, and welcome to another episode of Doodling with Reverend J. Today's episode, we're going to be drawing a cartoon skull. A human cartoon skull, or a cartoon human skull, whichever you prefer. So let's get started. The first thing we're going to need is the skull shape. We'll start at the top here and make a big curved line around to the left. Not a full semicircle, just about that much. Now, we're going to make a line on the other side, just like it, or as much as we can. There we go. Now we've left a space here at the bottom, which we'll be using later. Next, we want to start drawing some of the facial features. We're going to want to make a nose, which we can start with by making the little number 11 right here in the center of the face. Then you can build the nose around that. A couple of diagonal lines going to either side that just kind of curve back into that original number 11. And we have a great nose. Next, the eyes. Now, I like to make sure that the eyes are a little bit flat on top. Give it a little bit of personality. And then make big sweeping curves under them, like that. Now, don't worry if your eyes are a little bit uneven. You can fix that when we're coloring them in. Next, what we're going to do is we're going to make the top part of the jaw by connecting this to this. And if you've noticed, these are now the cheekbones. And we're going to connect them by going down just a little bit from here and going straight across like that. Then we're going to create the bottom jaw by starting around the same place, but just coming down further before going across. Do it the same on both sides,
and we're on our way. This guy seems to have a rather lantern-esque jaw. I wonder what your skull is looking like. Next, we're going to make the teeth. We can make them by starting in the center on top of this line with the two front teeth, and then just building out to the sides with little curved lines, like that. The bottom teeth are even easier because they're all basically the same size. And all you have to do is just make little circular kinds of shapes. We're ready to color in the eye sockets, which you should color in completely and fully like that, to show that they are empty and hollow and no longer hiding a soul, as this is simply a skeleton. He's starting to look a little bit handsome, I would say. And don't worry if you've colored in one of the teeth over here like I have. It'll just look like one's missing. We can color in the nose too. And we're just about done. A cartoon skull. Not as difficult to draw as you might have thought. Well, I hope you enjoyed this video. If you did, please hit the like button, share it with somebody, subscribe to this channel. There'll be a lot more pictures drawn in the future. Until next time, it's Reverend J. Goldstein. Ta-da! Hello again, everybody. It's the Reverend J. Goldstein, and welcome to another episode of Doodling with Reverend J. In today's episode, we'll be drawing a cartoon hand making a peace sign. Now, in a previous episode, I drew a simple cartoon hand. And if you want to see that, I put the link in the comments below. But today we're going to be drawing a cartoon hand making a peace sign, which looks like that. So let's get started. Now, I like to get started drawing a hand by drawing the sleeve of the shirt that the hand is coming out of. We'll start by making a diagonal line there, and then another one a little bit below like that. Connect this end with a very slightly curved line, like this. And we're ready to start drawing the hand. I make a very skinny wrist for a cartoon hand, as it looks very cartoonish to me. And then let's make the thumb. In the peace sign, the thumb kind of comes up like that. As you can see. And then it makes, the hand makes a V with these two fingers, the index and the middle finger. That's right, V for peace. So we'll start by drawing the index finger, which lines up with where the thumb bends, right there. Then make the middle finger, which is just a little bit longer than the index finger, like that. Next, we just have the ring finger and the pinky. And they're very easy to put in at this point because it's just one curvy line like that, and another smaller one just below it. Let's add some fingernails. One on the thumb, and a couple on the fingers right there. Just little lines like that are enough to indicate that. And finish up the palm of the hand with a curve right there. We can finish the sleeve now, if you haven't already, by making this curve at the back of the hand, then coloring in the inside of the shirt. Why not give some depth by putting some shading on this?
and just try to figure out where you want your shading. The light source seems to be coming from here. And then just shade the parts that are farthest away from the light source. And there we are. It's a cartoon hand. Occupy YouTube. I hope you enjoyed this video. If you have, please hit the like button, the share button, subscribe to the channel. We'll do some more of these videos and some other things too. I know I'm not the greatest artist, but then again, I'm pretty close to the worst. At least on YouTube. And that's saying something. Until next time, it's the Reverend J. Goldstein. Ta-da!เราจะไปปั่นจักรยานกันเว้ยตลาดแถวนี้แหละพาพิธีกรไปด้วยรีบไปแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่รถแรงเมื่อกี้เทสแล้วอันนี้รถใครพี่รถพิธีกรเทสอย่างกับฟอร์มูล่าวันแรงไอบอลไปไหนเนี่ยแต่งตัวอยู่อ่ะมันบอกว่างานนี้มันจริงจังมันเป็นนักปั่นมาก่อนกูว่ามึงไม่ใช่ละอ้าวพี่ปั่นจักรยานก็ผมปั่นจักรยานนะ โอ้ยสัตว์แค่ปั่นไปตลาดเองว่าคันนี้แหละเดี๋ยวสายหมอบด้วยเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนพวกเราพร้อมเดินทางแล้วรอกันอยู่ซ้ายไปลองอ่ะลองเทสก่อนซ้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายแข็งหาเลยหายจิตดูสิเนี่ยบอกให้เลี้ยวซ้ายดูเฮ้ยพี่เบรกกลัวไม่เวิร์กว่ะการที่จะไป2 คนคันเนี่ยยากปะมันไม่ยากแค่คนเดียวเว้ยสายหมอบสายหมอบพร้อมไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าพร้อมไหม โอเคมันเลี้ยวไปป่ะนะคือบางทีเดียก็คิดนะเดียมีจักรยานของเดียอยู่แล้วเดียจะไปซื้อคันใหม่ทำไมอีกเดียมีแล้วไม่เป็นไรรถบากเขากินปลาท่องโกกับนมแต่อันนี้เราจะกินป้าบอกว่าเป็นแป้งมันกับน้ำตาลผสมกันถ้าใครเคยทำพวกแบบกาวอะพี่เคยต้มแบบตอนเด็กๆอะต้มกาวแล้วก็คนแล้วมันก็จะเหนียวแบบเนี้ยก็ใส่น้ำตาลเข้าไปก็อร่อยดีมันก็ไม่ได้หวานมากอะปลาท่องโกเขาทอดให้แบบร้อนมากอันนี้หิวแล้วเนี่ยจะหมดแล้วใช่ก็เมื่อวานเราไปดูห้างไปไหว้พระไปเที่ยวดูวิวมาแล้วเช้านี้ขอมาเดินตลาดก่อนซื้อของกินเดินเล่นที่นี่คือตลาดของหวานนะคะไม่ไกลจากโรงแรมเลยปั่นจักรยานมาประมาณ1 ชั่วโมงใช่1 กิโลใช่ปะ1 กิโลนิดหนูขอซื้อเขาขีดหนึ่งเพราะหนูยังไม่เคยกินเขาบอกว่านี่เป็นหอยแมงผู้ตากแห้งทอดต้องไปลองที่นี่มีเที่ยวไหมมีเยอะแยะแถวไหนบ้างไม่เอาเขานะเพราะว่าไปเขามาแล้วไปข่าวมาแล้วใช่ไหมดันไปก่อนไปยัง ฮะหาดเป็นตะกอนนะสวยมากหาดเป็นตะกอนไปเที่ยวไปยังก็เขาเกาะทะลุไปยังเขาทะลุเหรอไปแล้ววัดถังทรายไปยังวัดถังทรายยังวัดถังทรายไปเที่ยวแล้วก็ดานปิงปองนะเที่ยวด่านปิงปองที่คนนิยมไปกันนะดานปิงปองไปจากนี่13 โลทำด้วยไหมยังไม่ได้กินนะ13 โลนี่
นี่นะครับ เป็นแก้วชามะนาวที่นานที่สุดเลยนะที่เคยกิน เฮ้ยแล้วกระเป๋าตัวนั้นบอกที่ไหนวะไปตู้ไว้แล้วลูกเฮ้ยไอ้ตรงฝักกูยิบปากผ้าแทงตัวแล้วเนี่ยกูไม่รู้กูนึกกูทำปลาลงโอ้ดูให้ดีดิ ยากจริงหมด ให้ตังค์ไปแล้วนะ พี่ก็แบบกินสดๆเลยอร่อย เวลาพูดทำไมต้องเสียง เหมือนทะเลาะกันนะบ้าง ตกใจเลยนะ ให้ตังค์เขาไปแล้วกูว่าเขาหยิบปลาคายไปเราไม่รู้ไปดูไหมดิ ตอนแรกนึกว่ามีเรื่อง ปั่นเป็นอะไรมากปะคะ คือจักรยานกระชุด ดาราแล้วเนี่ยที่ขายไป เนื้อหาจากวันที่แสลมมาบ้าง วันนี้กำลังนะมันไม่รอดจ้ะ นี่เราไปไหนต่อเนี่ย หาข้าวกิน เมื่อกี้มีคนแนะนำว่าหาข้าวต้ม ไม่รู้ซ้ายหรือขวา จะไปถามข้างหน้า เพื่อนเราจะไปไหนกันวะ เราอ่ะไปหาอะไรกินดิ แต่กูอยากรู้ว่ามึงเหนื่อยไหม คือพี่บอกว่าใส่ชุดเนี้ยแล้ววิ่งเร็วกว่าจักรยาน เดี๋ยวกูวิ่งข้างหน้าก่อน แวะซื้อหมูปิ้งแต่ยังไม่ได้กินข้าวนะ ไม่แถวบ้านหนูเรียกหมูสเต็กใช่ไหมหมูปิ้งเหรอมันเหลืองๆเป็นหมูติดไขมันที่อร่อย คุณผู้ชมครับ และระหว่างที่น้องเดียเรากำลังกินหมูสะเต๊ะไอ้สองคนข้างๆแม่งกำลังเถียงกันเรื่องตังอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ใช่ไหม 50 บาท 50 บาทใช่ไหม ไป นี่นะจบ50 นะ 100มา นี่ผมอยากไปใช้ตังค์เมื่อวาน300 ใช่ตังค์ ผมจะจ่าย500 นี่ไป1 2 3เข้าใจ ใช่ เราทำงอนไม่ถ่ายแล้วทำไมวะงอนเรื่องตังค์ ระหว่างที่เรากันอยู่หนูมีแบบดอกไม้ คนที่นี่บอกว่าเป็นหมูย่าง รูปร่างหน้าตาสีทุกสิ่งอย่างดูคล้ายกันกับหมูสเต๊ะแต่คนที่นี่เขาบอกไม่ใช่รสชาติวิธีการปรุงเครื่องหมักอะไรพวกนี้ไม่เหมือน มันก็คือหมูปิ้งนั่นแหละที่นี่ไม่ได้เรียกหมูสเต๊ะจะมาส่องหน้าใกล้มากนะคือแบบอายอะเราควรจะแบบหน้าใส่คอนแทคมาให้เรียบร้อยแต่แบบไม่เอาแล้วนะคะ ตอนนี้ได้ร้านนะสำหรับที่จะมานั่งกินมื้อเช้าในวันนี้เรียบร้อยน่ากินไหมล่ะเดินมาที่ร้านนี้นะคะจากตลาดมาไม่ไกลประมาณ500 เมตรติดกับธนาคารกรุงเทพแบงก์กรุงเทพชอบตรงที่ร้านดูวินเทจดี นี่ดูควัน ตะลึง ตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตะลึงต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 ึง เขาบอกว่าตะลึง นี่ต้องแบบนี้ตำลึง จบ เราจะกินกันแบบนี้สรุปแล้วมันก็คืออะไรข้าวต้ม ตะลึง ตำลึง ขอบคุณครับผม หมูแม่งนุ่มมากคุณผู้ชม ถ้าใครมาประจวบเนี่ยแวะมากิน ถ้ากินเมนูเนี้ยใช่ไหมมันก็เหมือนเรากินอาหารครบ5 หมู่ปะถูกปะแต่มันไม่มีไข่ว่ะแต่มันก็มีหมูแล้วไงก็จะไม่ต้องเป็นต้องมีไข่ก็ได้ครบ5 หมู่อะนะก็กินแค่นี้ปะ มันได้นอนเมื่อวาน ดีตอนนี้ กูว่ายิ่งกว่าเมื่อวาน ค้างแล้วตอนเนี้ย หลังจากที่เรากินข้าวกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่โรงแรมนะถูกแล้ว ก็หนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูกลับไปโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนกินตอนนี้มันเริ่มรู้สึกหุย เริ่มรู้สึกแบบมันมาแล้วเดี๋ยวหนูเขาเรียกกลับมาแล้วพี่แล้วมันไม่ไปอ่ะลีมูซีนเด้อเดี๋ยวเจอปั่นนะไปด้วย คือน้ำเหล่านี้จริงๆไม่ใช่น้ำมันเป็นทะเลตอนแรกจะเล่นมุกแต่คิดไม่ทันถ้าเล่นจริงก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็นสะพานปลาเก่าแล้วก็ห่างจากไอ้ตรงจุดที่เรากินข้าวเช้ากันแบบแค่เข้าซอยเองซอยข้างๆเดินเข้ามาในซอยครับหรือปั่นจักรยานเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นสะพานปลาสวยทะเลฟ้าๆเขียวๆแล้วก็เนี่ยแม่กลายเป็นภูเขาเขียวๆแล้วมีหินส
วยมาถ่ายรูปเล่นเนี่ยรับรองเลยแล้วไม่มีคนเวลามาถ่ายรูปเล่นจะได้ไม่ต้องมีแบบคนอื่นมาติดในเฟรมเราอะไรอย่างเงี้ยพาแฟนมาเที่ยวเนี่ยเวิร์ก ทำไมต้องเป็นแฟนอ่ะ เพื่อนก็ได้ไม่ติด แต่สวยครับ เดี๋ยวเราจะลองปั่นจักรยานต่อดูรอบๆว่ามันเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนใช่ไหมจตุนอตฮัลโหลตอนนี้เราปั่นจักรยานเข้ามาใกล้เทือกเขาจตุนอตมากขึ้นแล้วก็มาเจอกับเหมือนคล้ายๆเป็นหมู่บ้านชาวประมงปะเขาตากปลาหมึกเต็มเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินดุยๆไปเรื่อยว่ามันจะไปได้แค่ไหนอันนี้คือการทำปลาหมึกแห้งคือเอามาตากแถวนี้เขาเรียกว่าที่ไหนอะพี่เขาแดง เขาทราย เขาทรายนั่นนักมวยครับผม เราอยู่ในซอยตันนะครับจะพูดอะไรนิดนึง เดี๋ยวออกไม่ได้ พี่ต้องเอาไปแช่น้ำเกลือหรือว่าอะไรต่างๆครับพี่คือขึ้นจากทะเลแล้วก็ลงนี่เลยได้เลยใช่ไหมครับกี่วันนะครับพี่ถึงจะใช้ได้อ๋อ2 วันเนี่ยที่อยู่ข้างหน้านี่ใช้ได้ครับพี่เดี๋ยวออกไปเรายกไปสักกระจายใช้ได้นะหลังจากที่เราตกลงกันได้แล้วว่าเราจะกลับยังไงสุดท้าย นี่คนหนูครับคนละขับของเราหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยปั่นจักรยานแบบนี้เว้ยไม่น่าเลยจะมาดูมึงแป๊บเดียวไม่น่าไปก่อนเลยไปแล้วเพื่อนจากเมื่อเช้านะคะที่เราได้ไปทัวร์ตลาดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปเที่ยวต่อแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะมาเจอกับคนนี้ก่อนเลยพี่บอยสวัสดีค่ะก่อนที่หนูจะกลับเนี่ยเห็นพี่ๆเขาบอกกันหนูว่าที่นี่เนี่ยยังมีกิจกรรมดีๆอีก อันนี้คือเก็บความทรงจำใส่โหลไม่มีอะไรมากครับ มันคือมี1โหลเอาทรายใส่เตรียมเปลือกหอย แล้วก็รูปปักลงไป ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำก่อนกลับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำที่สวยๆแบบนี้รวมไปถึงพี่บอยด้วยที่มาเทคแคร์เราตลอดทริปของเราเลยจริงๆค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆขอบคุณนะคะ ก่อนอื่นนะต้องขออนุญาตแวะมาขอพรสักการะนะคะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองสำหรับที่นี่นะคะก็จะมีลักษณะเป็น4เสียน4พักและนอกจากนั้นยังมีการแกะสลักแบบสีวิชัยด้วยถ้าอยากรู้ว่าความสวยงามจะสวยขนาดไหนและก็ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเราไปขอพรพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอ่าวมะนาวเนี่ยอยู่ในส่วนความดูแลของกองทัพที่ 5 นั่นเองครับกองบินที่ 5 โอเคพี่ชมบอกนิดนึงค่ะว่าส่วนของอ่าวมะนาวเนี่ยอยู่ในส่วนของความดูแลของกองบินที่ 5ที่นี่นะคะมีประวัติศาสตร์มากมายเลยทีเดียวจะบอกว่ากองบินที่ 5เนี่ยมีทั้งส่วนของอ่าวให้เราเดินเล่นแล้วก็ที่เราได้ไปดูภาคตรงใกล้ๆตรงนั้นนะคะเขาจะมีสมรภูมิรบซึ่งมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกกองทัพมาใกล้ๆบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ที่เอาไว้รำลึกเหล่าทหารกล้าตอนนี้หิวแล้วว่ะเดี๋ยวเล่นน้ำทะเลไปพักกันดีกว่าป่ะ
ทะเลไม่เป็นวะ เฮ้ยที่มาทะเลครั้งแรกวะครั้งแรกเนาะถึงว่าผมไม่เคยเชี่ยวเลยเป็นเอง พวงมาลัยอีกหมุนอีก ผมอะไรเป็นผมอะไร power ไม่สุดแล้วโอ้ได้อยู่ไม่กลัวเลย ผู้ชมคะสำหรับทริปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2 วัน 1 คืนเป็นไงบ้างโคตรมันน่ะน้อยเนาะประทับใจอะไรที่สุดในทริปนี้พูดก่อน น้องแว่น มัน โดนแว่นโดนกับน้องแว่นเนี่ยโชว์สกิลว่าเฮ้ยพี่ผมขึ้นกับผมมา100 เดียวแว่นนี่น่าสนใจ บ้าบอแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการหนีเที่ยวของเราได้นะคะได้ทางบัตกระบูทีวีแล้วก็อีกหนึ่งทางนะคะทาง YouTube เองเซิร์ชกันไปเลยรายการหนีเที่ยวใช่ไหมพี่แค่นี้แหละแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้แล้วนะคะคลิปหน้าคนนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ชมไปนะเป็นอย่างนี้แกเห็นปะชอบแกล้ง คือจะบอกว่าร่วมงานกับเดียครั้งแรกครับนี่เดียหัวหล่อของเธอ เต้นกินหน่อยสิสักคำหนึ่งป้อนคำหนึ่งไม่เอาไปหมดเลยนะครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ย เริ่ม ตื่น คือตอนแรกอะเราไม่ได้จะมาที่นี่ตอนแรกเราจะดูพิพิธภัณฑ์กันแต่พิพิธภัณฑ์อะเปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะเปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์จ้า พี่จะเอาปะล่ะ ผมจะปล่อยลงก่อนฉันยิ่งอย่างนี้อ่ะเด้อผม เดี๋ยว นี่ลงไปเลยคนนึงอ่ะ คือมันผิดแผนไหนคุยกับพี่กี้ ตอนแรกอะไอช็อตตรงเนี้ยเราจะถ่ายกันพรุ่งนี้เช้า แต่เนี้ยพอรถจอดปุ๊บเจ้าของรีสอร์ทรีบไปคุยปั๊บเอาเลยพรุ่งนี้มีแขกต้องถ่ายเลยเลยเป็นอย่างเงี้ย